Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila khairil anam wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian sehat selalu dan bisa menjalankan kehidupan ini jauh lebih baik dan dimudahkan rezeki kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya rezeki yang halal. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas sebuah pendapat atau argumen dari salah satu ulama yang ada di Saudi, di Arab Saudi. Jadi beliau ini memberikan sebuah argumen, yang mana argumen beliau tersebut mengatakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa salah, sedangkan syekhnya, gurunya beliau itu Ibnu Taimiyah tidak akan pernah salah walaupun di fatwanya beliau. Ini yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Saya yakin yang menonton video saya ini adalah teman-teman yang menggunakan akal sehatnya dan bisa menimbang mana yang menurut kalian itu lebih baik untuk kehidupan kalian dan mana yang tidak lebih baik untuk kehidupan kalian. Bagaimana videonya? Saksikan. Ini dia. أنا عندما أقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم، نعم النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عصمة مطلقة فيما يبلغه عن الله عز وجل. أما في بقية الأمور فالرسول يخطئ ويحصل منه النسيان ويحصل منه الخطأ، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. جزاك الله خير. نفس هذا الموضوع، نفس هذا الكلام رفضته في الشيخ ابن تيمية ورفضته في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رفضت أنه يخطئون، قلت بل فهمنا لهم هو الخاطئ. أنت الآن تؤكد ما قلته أنا. أنا لا أحيد عما قلته سابقا يا أستاذ عمار. أنا إذا قلت كلاما أقف عنده ولا أتعداه وأعترف به وأقر. وأنا أشهد لك وأنا أشهد لك بذلك. نعم. زين. أحسنت. حلو. إذن ابن تيمية لا يخطئ والنبي الأكرم يخطئ. يا أستاذ عمار، يا أستاذ أنتم فهمتوني بطريق خطأ. يلا. أنا لما صحح لنا الفهم، صحح لنا الفهم، صحح لنا الفهم. أنا أقول لك عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عصمة مطلقة فيما يبلغه عن ربه. أما في بقية الحياة الأخرى فهو يخطئ صلى الله عليه وسلم وهو بشر. طيب. والقرآن أثبت له البشرية. طيب. قل إنما أنا بشر مثلكم. هذه فهمناها فضيلة الشيخ. وابن طيب. تيمية وابن تيمية ابن تيمية لما يأتي ويتكلم في كتبه أو يتكلم ابن عبد الله في كتبه إنما هم يتكلمون عن رسول الله فيما يبلغه رسول الله عن ربه. يعني ما يخطئ. فأين الخطأ في ابن تيمية وابن عبد الوهاب عندما يأتون بحديث رسول الله؟ جميل. ويتكلمون جميل. أو يذكرون عن القرآنية. فأين الخطأ؟ طيب ما يخطئ. طيب في فتاوى، خليك من المنقولات، في فتاوى يخطئ أو لا؟ حتى في فتاوى لما تلاحظ فتاوى قال رسول الله قال الله، يعني كلها معضدة بالأدلة. فكيف تريد مني أن أقطع رجل وأنا قرأت كتبه ولم ألاحظ إلا أنه يستدل بالوحيين الكتاب والسنة، وأيضا هو بلغ مرتبة الاجتهاد فهو مجتهد، وأيضا لو كان أراد أن يكون له مذهب لكان له مذهبا، لكنه أصبح مذهبه حنبليا وكان ينقد حتى هذا المذهب وما يأتي فيه من اختلافات. فضيلة الشيخ يعني إذا احترمنا عقول الناس واحترمنا أنفسنا أيضا، معلش خلي أختلف معك شويتين. أنت تتكلم عن فتوى، يعني فتوى يعني اجتهاد، يعني استنباط، فهمه من الرواية، فهمه من الحديث، وتقول لي ما يخطئ.
يا أستاذ عمار أين الخطأ في ابن تيمية؟ حياك الله. ابن فرق تيمية بين ابن تيمية والألباني يا طيب. شيخ، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية له يعني أكثر خلاص راح نرجع عليك السنة الداعشية شوية. له أكثر من 400 فتوى في قتل المسلم، يعني يستتاب وإلا يقتل، يستتاب وإلا يقتل. إذا وضعت هذه في مكتبته وبحثت عنها، يعني هناك باحث عدهم 420. Nah, bagaimana teman-teman sekalian? Sengaja saya tidak menerjemahkan video tersebut ke bahasa Indonesia agar teman-teman sekalian yang belum bisa bahasa Arab ada keinginan untuk mempelajari bahasa Arab, dikarenakan kalau kalian tidak mempelajari bahasa Arab dari sekarang, maka kalian akan tidak bisa memahami Islam secara menyeluruh. Jadinya akan ikut-ikutan terus sampai akhir hayat. Dan ditakutkan ketika kalian ikut-ikutan tersebut, kalian salah di dalam memilih guru, dan dikarenakan ilmu kalian dangkal, kalian akan mengharamkan atau mengkafirkan orang lain yang beda pemahaman dengan kalian. Makanya saya berharap teman-teman sekalian yang menonton video ini untuk belajar bahasa Arab dan menggali ilmu agama Islam kepada guru yang benar. Baiklah, kita balik ke topik, ke videonya. Di video tersebut saya akan mencoba jelaskan videonya. Jadi di videonya tersebut ada moderator. Jadi moderator itu bilang kepada dai yang ada di Saudi ini, ulama yang ada di Saudi. Moderator itu berkata, jadi menurut Anda baginda Nabi itu bisa salah? Ulama Saudi ini menjawab, ya moderator, kamu itu tidak paham atas apa yang saya sampaikan. Baginda Nabi itu terjaga dari perkara yang disampaikan oleh Tuhannya kepada baginda Nabi. Mungkin di perkara ibadah ya. Jadi di perkara ibadah ini baginda Nabi tidak mungkin salah. Sedangkan di perkara yang tidak ada wahyu dari Allah kepada baginda Nabi, contohnya misalnya minum atau tidur atau perkara-perkara yang adia, itu baginda Nabi bisa salah. Terus moderator ini bertanya lagi, apakah Ibnu Taimiyah serta beberapa ulama yang beliau sebut tersebut itu bisa salah atau tidak? Dengan PD-nya ulama yang dari Saudi ini menjawab bahwasannya Ibnu Taimiyah tidak salah, tidak akan pernah salah. Jadi ulama Saudi ini berani bilang kalau baginda Nabi bisa salah, sedangkan Ibnu Taimiyah itu tidak akan pernah salah. Terus moderator ini bilang, di fatwanya gimana? Fatwa Ibnu Taimiyah bisa salah atau tidak? Dengan PD-nya lagi ulama Saudi ini menjawab bahwasanya Ibnu Taimiyah tidak akan salah walaupun di fatwanya. Coba teman-teman sekalian ikutin riwayatnya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau banyak rujuk dari beberapa kaulnya. Contoh beliau rujuk dari beberapa kaulnya, seperti beliau membagi tauhid menjadi 3. Tauhid menjadi 3 ini tidak ada pernah panduan dari Al-Quran maupun hadis yang membagi tauhid itu menjadi 3 secara tekstual ya. Ingat, biasanya kelompok Wahabi ini pengennya nas yang tekstual, yang jelas gitu. Nggak boleh gabung-gabung ayat ini atau hadis ini. Mereka tidak mau kayak gitu. Pengennya yang nas, yang tekstual, yang jelas gitu. Oke, kita balikan ke mereka. Bagaimana ilmu tauhid itu menjadi 3? Berarti ini sudah pendapatnya Ibnu Taimiyah serta hawa nafsunya beliau untuk membagi tauhid menjadi 3. Jadi apa sih tauhid yang 3 yang dimaksud oleh Wahabi? Kita akan menjelaskannya di video selanjutnya. Kita balik lagi ke videonya. Selanjutnya itu ada ulama. Nah, ulama ini menjelaskan bahwasanya Ibnu Taimiyah ini banyak sekali salah di dalam fatwanya, bahkan sampai ratusan jumlahnya. Bagi teman-teman sekalian yang bisa memahami bahasa Arab, silakan kalian baca fatwanya Ibnu Taimiyah. Kalian akan mendapatkan beberapa kesalahan yang sangat fatal sekali, yang mana kesalahan itu menentang pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas ulama. Berarti di sini ya, wahai teman-teman sekalian, saya yakin deh yang menonton video saya ini pasti orang yang pandai dan bisa menggunakan akal sehatnya dan bisa menimbang mana baik dan buruk. Itulah akibatnya
teman-teman sekalian, kalau kalian terlalu ta'assub atau terlalu membanggakan guru kalian, sehingga kalian lebih mengutamakan guru kalian daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh seperti ulama Saudi tadi. Dia dengan beraninya bilang kalau Ibnu Taimiyah tidak akan pernah salah, sedangkan baginda Nabi bisa saja salah di perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan wahyu. Ya, tadi ya, contohnya seperti yang tadi yang sudah saya contohkan. Harusnya ya, kalau saya ketika saya bilang kalau baginda Nabi bisa saja salah di perkara yang bukan perkara wahyu, berarti orang yang selain baginda Nabi itu bisa juga salah. Bahkan kesalahannya itu lebih besar ditimbang baginda Nabi Muhammad SAW. Persenannya akan lebih besar daripada baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kesalahan. Ingat, baginda Nabi Muhammad SAW qudwatuna, contoh kita. Kalau kita mengatakan baginda Nabi saja salah, bagaimana dengan kita yang manusia biasa ini yang tidak mendapatkan wahyu, bukan rahmatan lil alamin, yang namanya tidak disandingkan dengan nama Allah. Ingat, nama baginda Nabi Muhammad SAW itu bersandingkan dengan namanya Allah. Jikalau tidak ada baginda Nabi Muhammad SAW atau tidak diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW di kehidupan kita ini, niscaya kita tidak akan tahu tentang Islam. Niscaya kita akan tersesat seperti orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Jadi janganlah terlalu ego, janganlah terlalu menyombongkan guru kalian yang kalian belajar dari guru tersebut, sehingga kalian berani menyaingi guru kalian itu, bahkan lebih memuliakan guru kalian dibandingkan baginda Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi. Saya berharap teman-teman saya yang menonton video ini adalah orang yang bisa menggunakan akal sehatnya dan bisa menimbang mana baik dan mana buruk. Karena banyak di zaman kita ini para dai yang mengatasnamakan Al-Quran dan hadis, tapi di kehidupannya tidak mengikuti atau tidak mencontoh Al-Quran dan hadis tersebut. Silakan kalian timbang sendiri, apakah menurut kalian benar apa yang dikatakan oleh ulama Saudi tadi, atau menurut kalian ada keanehan, kejanggalan. Saya serahkan kepada kalian untuk menimbang baik dan buruknya, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya undur diri. Wa akhiru kalam, aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.